السلام ناظرین، عوام کی آواز پروگرام ہماری آواز کے ساتھ میں ہوں شاہ شراز۔ ناظرین، سندھ میں مسئلہ امن امان کا نہیں، امن امان کے دعوے داروں کا ہے۔ مسئلہ جرم کا نہیں، جرم روکنے والوں کا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین، سندھ پولیس کی جانب سے ایک اور مبینہ فیک انکاؤنٹر سامنے آیا ہے۔ عرفان جتوئی طالب علم کو 10 فروری کی رات کو پہلے ہاسٹل سے اٹھایا گیا، بعد میں اس کا بھی ماوراء عدالت قتل کر دیا گیا۔ یہ سندھ پولیس کی جانب سے پہلا واقعہ نہیں، ماضی میں سندھ پولیس کی ماوراء عدالت قتل کی پوری داستان موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نقیب اللہ محسود کا واقعہ، اس کے لیے انصاف مانگتے مانگتے اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اس کو انصاف نہیں ملا۔ انتظار، عمل، نمرہ، محسود، تمام کیس بھی آپ کو یاد ہوگی۔ یہ مسئلہ سندھ پولیس کا بھی نہیں، پنجاب کا حال بتاؤں تو آپ کو سانحہ ساہیوال بھی یاد ہوگا کہ کس طرح معصوم بچوں کے ساتھ ان کے والدین کو قتل کیا گیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی یاد ہوگا کیمپ میں عورتوں کو گولیاں ماری گئیں۔ اس کے علاوہ صلاح الدین کا کیس بھی یاد ہوگا جو ایک پادر شخص کو پولیس کی حراست میں مار دیا گیا۔ انہی تمام حالات میں بات کریں گے، عرفان جتوئی کیس کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ پینل میں بہت مشہور لوگ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ادب مشتاق سرکی صاحب، مشہور سماجی رہنما، دین ایڈوکیٹ شاہد سمرو، سینئر فارمر جج، اور سینئر جرنلسٹ حسین ٹھیکو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ مشتاق سر، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں پورے واقعے کا پس منظر کیا تھا عرفان جتوئی؟ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے، اور ورثہ کا کہنا ہے کہ 10 فروری کو سندھ یونیورسٹی سے اس نوجوان کو اٹھایا گیا، اور اس پر الزام یہ تھا کہ مختلف اضلاع میں متعدد مقدمات میں مطلوب شخص ہے۔ خود ہے کہ سوال نشان ہے، جب اتنا مطلوب شخص ہے تو پہلے کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ اگر گرفتار ہوا تو عدالتوں میں پیش کیوں نہ کیا گیا؟ اور جب بات پیسوں کی لین دین کی بقول ورثہ کے نہ بنی، جب وہ رشوت مانگی گئی تو ان کی انبنت ہو گئی، اور پھر جس کے ریونج میں بقول ان کے والد کے، ان کے بھائیوں کے کہ اس کو فیک انکاؤنٹر میں اس کی جان لے لی گئی۔ اب یہ نقیب اللہ محسود کی طرح ایک سوشل میڈیا پہ تمام برننگ ایشو ہو چکا ہے، اور اس کے فیور اور اگینسٹ میں ڈبیٹ چھڑ چکی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی کا سی آر او ہے، کوئی کرمنل ہے، کسی کو مقدمات ہیں، آپ اس کو گرفتار کریں پھر اس کو فیک انکاؤنٹر ماریں۔ میں بحیثیت کرائم رپورٹر میں 17 سال سے شہر کراچی میں بڑے چینلز میں کام کرتا رہا ہوں ایز اے کرائم رپورٹر۔ مجھے پتہ ہے پولیس کی نفسیات کیا ہے۔ آج تک کوئی بھی پارشل کیسز کے علاوہ کوئی بھی ایسا کیس نہیں کہ جو ریئل انکاؤنٹر ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، پھر ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، پھر فوٹیجز آ جاتے ہیں، چاہے وہ راو چودھری اسلم کے ہوں، راو انوار کے ہوں، یا دیگر جتنے بھی یہ سو کال چیمپئنز پولیس والے رہیں۔ اب یہ تازہ واقعہ سکھر پولیس کی جانب سے کیا گیا، جس میں ایس پی سے لے کر اس نثار شاہ انسپیکٹر تک کے تمام جو لوگ وہ اس میں الزام تلے ہیں۔ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے نوجوان کی جو زندگی چھینی ہے وہ ماورائے عدالت، ماورائے آئین، ماورائے قانون چھینی ہے، کیونکہ کلبھوشن کو اگر ہم یہ رائٹ دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ اپنی انوسینس پروو کرے اور وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے عالمی قوانین کے مطابق، تو عرفان جتوئی کلبھوشن سے زیادہ نہ دہشت گرد ہے نہ غدار ہے۔ تو اس لیے اس پر بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں پولیس کے اوپر۔ اس کے لیے آئی جی صاحب نے سوشل میڈیا پریشر کے بعد ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، لیکن اس پر بھی نو کانفیڈنس آ چکا ہے، عدم اعتماد کیا ہے ان کے ورثہ نے، لواحقین نے۔ پھر ہم نے اس پر سٹ ان بھی کیا 12 مارچ کو، ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ فل فور اس پہ انصاف کیا جائے، اور اس پہ کام چل رہا ہے۔ لیکن جب فیک انکاؤنٹرز کی بات کی جائے تو ہمیں سزا اور جزا کا جو سلسلہ ہے وہ کم دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ ان کیسز کو، فیک انکاؤنٹرز کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو پالیسی ہو ٹاپ ٹو باٹم پولیس ڈپارٹمنٹ، تو شاید ان کی روک تھام ممکن ہو۔ شاہد صاحب، یہ آپ سے سوال کروں گا، جیسے میں نے بتایا اس پہ 26 مقدمات ان کے مختلف اضلاع میں چلتے ہیں، جس میں جو ہے پینل کوڈ کی 355، 227، 392، 395، 324، 402۔ تو سر ان تمام ایف آئی آرز میں کیا انسان کو فیک انکاؤنٹر کرنا جائز ہے کہ اس تمام چوری ڈکیتی اس طرح کی بات؟ یہ ہمارا سب سے پہلے تو جی شکریہ آپ کا کہ آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور شناخت بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں آپ کا ماشاءاللہ مارکیٹ میں، اور دیکھتے ہیں ہم آپ کافی ایکٹیویٹی ہے آپ کی، آغا صاحب کی، اور ینگ ایج میں آپ اچھا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ رہی بات سر آپ کے سوال کی، تو دیکھیں اگر آپ صدر پاکستان کو دیکھیں گے تو جو موجودہ ہیں ان پہ بھی کیسز ہیں، جو سابق رہ چکے ہیں ان پہ بھی کیسز ہیں، جو پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کے موجودہ ہیں ان کے
के ऊपर भी केसेस हैं, और जो बल्कि ATC के कि हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे तो 88 सेक्शंस में जो है ना उन पे केस है, आपको याद होगा PTV केस। और इनके अलावा जो आपको जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब थे, उन पे सैकड़ों केसेस थे, इवन कि उन पे मर्डर केसेस भी थे। तो केसेस होना एक अलग बात है, और कत्ल करना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करना, ये तो बिल्कुल ही दुनिया के किसी कानून में नहीं है। और आप देखें कि यहाँ पे पुलिस की जो है ना वो लाकानूनी इतनी हो गई है कि किसी को भी उठा के आप कत्ल कर दें, और ये कह के कि उन पे 26 केसेस हैं। मैं कहता हूँ सर 6000 केसेस क्यों ना हो, उसमें वो मुल्जिम है, वो मुजरिम नहीं है, वो किसी कोर्ट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया है। और जब अगर कोर्ट कन्विक्ट भी कर दे, हमारे जरदारी साहब को बहुत सारे केसेस में नीचे से जो ट्रायल कोर्ट्स थी उनमें कन्विक्शन हुई थी, तो अपीलेट कोर्ट में उन्होंने कन्विक्शन ख़त्म हो गई थी, सेटिस्फाइड हो गई थी। तो कन्विक्शन आपकी तब तक कन्विक्शन नहीं होती है जब तक ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं अपील हो जाए। तो क्योंकि नीचे एक हमारे पास सिस्टम है कि सबसे पहले ट्रायल कोर्ट होता है, फिर ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जब तक ये तीनों आपके पास जो जितनी भी रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं वहाँ तक अगर आपको कन्विक्ट है, बहुत सारे आप अखबारों में भी देखते होंगे कि भाई ट्रायल कोर्ट ने उनको सजाए मौत दे दी, मगर आप देखेंगे हाई कोर्ट ने उनको जो है ना वो कह दिया कि भाई बरी कर दिया। आप बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखेंगे जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सजाएं देती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर देती है। तो ये 26 केसेस होना अगर उस पर हैं तो हम 2 मिनट के लिए ये तस्लीम भी कर दें पुलिस की बात, और एज इट इज़ जैसे आपने बताया एज इट इज़ तस्लीम कर लें कि हाँ 26 केसेस हैं, और मैं ये भी तस्लीम कर लूँ कि ये 26 केस में इसमें हकीकी इन्वॉल्व होंगे। मगर अगर वो गलत करता है तो आपको गलत करने का लाइसेंस किसने दिया है? आप तो मकसद के कानून आपसे है ना, आप कानून से हैं, कानून आपसे है, आप गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? तो ये पुलिस ने बड़ा गलत किया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिंध के तरक्की पसंद सोच रखने वाले लोग हैं, बेसिकली यहाँ सिविल सोसाइटी है, जैसे मुश्ताक साहब ने काफ़ी उस पर अच्छा काम किया, यहाँ से कराची से गए वहाँ और वहाँ धरना दिया, जो भी अपने हिसाब से उनकी कोशिश थी, हम कोशिश कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है जी, ये किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि 26 केसेस हों तो आप उनको जो है ना वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में करना। हुसैन सर आपने भी देखा होगा मीडिया के पास आए दिन ऐसे केस आते हैं, जैसे मेरे पास नतीबुल्लाह का केस, इंतज़ाम का केस में हम मीडिया वाले भी एक हद तक आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद जो है ये मामला ठप हो जाता है, इंसाफ आज तक किसी को भी मिला, हमने जितने प्रोग्राम करें। सर इसको आप किस तरह से देखने वाले केस? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें शनाख्त में आके हमारी शनाख्त करवाई, और आपका शनाख्त चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। देखें बात यह है कि जितने भी आपने नाम लिए इस पे सारे सोशल एक्टिविस्ट उठे, उन्होंने बड़े नारे लगाए, क्या किया? कुछ नहीं किया ना। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ये सिस्टम है, यहाँ सारा कुछ होता है। जब तक वडेरा, जब तक चौधरी, जब तक खान पुलिस वाले को अपना चौकीदार समझेगा, उसको लगाएगा, उसको अपने औताक पे बुलाएगा, तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। पाकिस्तान बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरा, हमने लॉ एंड ऑर्डर की वर्स्ट सिचुएशन देखी। उसी दौरान अगर ये सिचुएशन जिस तरह से हमारे लॉ एंड ऑर्डर ने इसको कंट्रोल किया, वेरी वेल डन, उन्होंने बहुत अच्छा किया और इसी तरह से करना चाहिए था। अगर ये नहीं करते तो आज आप सीरिया होते, आज आप अफगानिस्तान होते, आपकी रिट नहीं होती। अब सबसे पहले ये जो पुलिस कर रही है या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन अगर गलत कर रहे हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है? कोर्ट क्यों नहीं फैसला कर रही? क्यों नहीं कर रही? इसलिए हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास बड़ेरा सिस्टम है, हम उसको आगे चलने ही नहीं देते। हमारे जैसे जो सो कार्ड हम जो बैठे हुए हैं ना इधर, हम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कितने दिन हम जो है वो धरना देते हैं। क्या हुआ मुझे बताया, आपने 3-4 नाम लिए, इनके केसेस का क्या हुआ? ये जो रावण हुआ था उसको फांसी आ गई? नहीं आई। आपने क्या किया? रोडों पे आपने टाइम वेस्ट किया अपना। जब तक आप तालीम नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को शऊर नहीं देंगे,
جب تک آپ ووٹ اس کو نہیں دیں گے جو آپ کے لیے تھانے سے اور آپ کو تپیدار سے اور آپ کو کمدار سے آپ کو چھڑوائے گا، تب تک یہ سسٹم ایسا چلے گا۔ چاہیے اس ملک کے لیے کہ ہم صرف اور صرف، میں اپنے دونوں بھائیوں سے معذرت سے اختلافات کرتے ہوئے، کہ صرف اور صرف فوکس کریں آپ ایجوکیشن پہ، کوالٹی ایجوکیشن دیں۔ جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک یہ سارا ڈرامہ چلتا رہے گا۔ کتنے دن آپ پروٹیسٹ کریں گے؟ آپ کو کون سن رہا ہے؟ جوڈیشل سسٹم آپ کا سن رہا ہے؟ آپ کے پاس پولیس ایکٹ 1861 جس کے تحت گھوڑے پہ چڑھ کے جاتا ہے آئی او اور 14 دن کے بعد ایویڈنس کرنے کرتا ہے، وہ پولیس ایکٹ ابھی چینج کیا، اس کو کوئی امپلیمنٹ کرتا ہے؟ آپ ابھی مجھے ایگزامپل دے دیں، آپ کو ابھی فیڈرل گورنمنٹ، چلو برا اچھا ہم ابھی نہیں جاتے، انہوں نے کہا کہ آپ ری شفلنگ کریں، آپ یہ پولیس آفیسر ادھر بھیجیں، سندھ گورنمنٹ نے اس میں نوٹس دے دیا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ اس کو روک کیوں بھائی؟ جب پی ایس پی افسر ہے اس کا ایک ٹینیور ہے، اس کو آپ 3 سال، میں تو کہہ رہا ہوں 10 سال کیوں، اس کو آپ 3 سال میں شفٹ کرتے رہے۔ آپ اس کو اپنا سب سے پہلے کیوں اپنا تھانے چوکیدار کو اپنا جو ہے وہ اتاق پہ بلاتے ہیں؟ اور سندھ میں مجھے بتائیں کون سا ایم پی ہے، کون سا ایم این اے جو کہتا ہے میرا پہلا اصول یہ ہے کہ میرے ڈی پی او مجھے لگوا کے دیں؟ جب آپ ڈی پی او لگائیں گے آپ ایسے بندے کو کیوں ووٹ دیتے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ آگے چل کے یہی سسٹم کریں گے، اپنا ڈی پی او لگائیں گے، اپنا تھانہ کلچر کرائیں گے، تو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو سر اس کے ریفارمز کے آپ کے نزدیک؟ ریفارمز یہ ہے کہ ریفارمز کی امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، اس کا ایک ہی ہے، آپ ایجوکیشن دیں، لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں۔ لوگ یہ لڑکا کیوں اس کے اوپر میں نے سنا ہے 26 کیسز تھے، یہ برتن، میں نہیں کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس کو مارنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں مارنا چاہیے، نہ مجھے مارنا چاہیے نہ آپ کو مارنا چاہیے، لیکن یہ لڑکا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ہی انوسنٹ ہے، میں نہیں سمجھتا اس کو مارنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں مارنا چاہیے، لیکن یہ اتنی حد تک کیوں نیچے گیا، یہ کرمنل کیوں بنا؟ کیونکہ ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن ہے، جس کی وجہ سے سارے آپ کے مسئلے آپ کو برداشت کرنے پڑے۔ شاہد سر جیسے سر نے بھی بات کی، ہمارے سارے کیسز عدالتوں میں چلتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا لوگوں کو، ایسے بہت سارے کیسز ہیں عدالتوں میں پینڈنگ میں پڑے ہیں، اور لوگ ایسے ایسے جنوبی سزائے کاٹنا جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، بلاسفامی کے کیسز آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ قتل کے کیسز، ایسے جھوٹے الزاموں پہ، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو انسان بری ہو جاتا ہے کیسوں میں وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جیل میں مر گیا تھا۔ سر اس کے عدالت کو فیصلہ کرنے میں ڈیلے کیوں ہوئی تھی؟ دیکھیں سر، پہلے تو جو تھیبو صاحب نے کہا نا کہ میں یہ جواب دے دوں تھیبو صاحب کی بات کا، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں کوالٹی ایجوکیشن کی کوالٹی پہ توجہ دیا جائے، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہونا چاہیے، مگر کیا جب تک ظلم ہوتا رہے کیا برداشت کرتے رہیں؟ مگر کیا کریں؟ ابھی عرفان جتوئی قتل ہو گیا، اب ہم لوگ آواز نہیں اٹھا رہے تو کیا ہوگا؟ دوسرا عرفان آ جائے، 6 دن کے بعد پھر ایک اور قتل کر لیں گے۔ ہم سوشل ایکٹیوسٹ جتنے بھی دوست ہیں ہمارے، وہ اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ میری سوچ ہے، تھیبو صاحب اس سے متفق ہو یا نہ ہو، مگر میری سوچ ہے کہ یہ ہم جب تک ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک ان کو سمجھو کہ ہم خود ہی لائسنس دیں گے۔ اگر ہم قتل کر دیا، آپ نے بات کری آواز اٹھائیں گے، سر تمام سوشل ایکٹیوسٹ نقیب اللہ محسود کے واقعے پہ بھی آئے، نثار کے واقعے پہ بھی آئے، یہاں تک کہ شاذب قتل کیس کے واقعے میں بھی تمام ایکٹیوسٹ سب سامنے آئے، تو آپ کے سب کو انصاف ملا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کیسے۔ شاذب قتل کیس میں شارق جتوئی کو سزا ہو گئی اور وہ جیل میں ہے، کب سے؟ سر 2012 سے، اسٹل ہی از بیہائنڈ دا بارز، 9 سال ہو۔ آپ نقیب اللہ محسود کے قتل کے کیس کی بات کریں، نقیب اللہ محسود کے کیس کی ایف آئی آر کس کے خلاف لاج ہوئی تھی؟ اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کون کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ہی جوریسڈکشن میں ایئرپورٹ پہ اور ملیر میں وہ کچھ 26 سال انہوں نے ڈیوٹی کی، پھر بھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی اور سپریم کورٹ نے ان کو گرفتار کروایا، اگر آپ کو یاد ہو۔ باقی یہ دیکھو نا ہمارے پاس، ہاں تو غائب رہے تو کیا ہوا؟ کیا کورٹس نے ان کو چھوڑ دیا؟ سر ابھی بھی آزاد ہیں؟ نہیں آزاد نہیں، جیل پہ۔ سر 444 لوگوں کو انہوں نے مارا جو الزام ان پہ تھا، اس کے بعد وہ الزام ان پہ یہ نہیں تھا سر۔ دیکھیں نقیب اللہ محسود کے کیس میں لوگ باہر نکلے تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، پہلے لوگ نہیں جاتے تھے تو 426 کیا 4026 بھی لوگ قتل کرے گا نا، اگر کوئی کرائے نہیں کرے گا اور کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرے گا تو اس کا تو کوئی مقصد ہے کہ کوئی جب ایف آئی آر نہیں ہے تو اس میں کس میں سزا دیں گے؟ تو نقیب اللہ کے اس کی سر ایف آئی آر ہوئی،
नकीबुल्लाह केस में वो जेल में बंद रहे, नकीबुल्लाह केस में वो आज बेल पर हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोग बेल पे होते हैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, और डेली हम तो सुबह मकसद है कि 8 बजे तो हमें कोर्ट पहुंचना होता है ना, कि हम वो डेली की प्रैक्टिस में लाए। हमने कई ऐसे सैकड़ों लोग देखे जो बेल पर हैं, मगर जब उनको एविडेंस आ जाता है, जब उनका केस चलता है तो वो डायरेक्ट जेल चले जाते हैं वहीं से बेल से। तो ये मेरे ख्याल में कि इनको मिला है, इंसाफ मिला है। और दूसरी बात ये देखें ना, ये अगर सोशल एक्टिविस्ट या जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो एजुकेशन पे तो तवज्जो दें, थेबो साहब हो गया, मैं हो गया, मुश्ताक साहब हो गए, आप हो गए, आगा तहफ़्फ़ुज़ साहब हो गए, वकार मंगल साहब, जितने भी दोस्त हैं वो एजुकेशन पे दें। उनको मना किसने किया है? मगर जहाँ पर इनजस्टिस हो, अगर वहाँ आप चुप बैठेंगे तो इसका मकसद है कि यू आर आल्सो सपोर्टर ऑफ इनजस्टिस। आप अगर इरफान जतोई को कत्ल करता है या दूसरी पुलिस उनको कत्ल करती है और हम कहें नहीं नहीं सही किया आपने क्योंकि एजुकेशन नहीं है, तो समझो कि हम भी उस गुनाह में शरीक हैं। हमें अल्लाह ने अकल दी है, हमें अल्लाह ने आवाज़ दी है, हमें अल्लाह ने इल्म दिया है, तो उसके मुताबिक अगर हम काम नहीं करेंगे, और वो एक मशहूर कहावत है ना, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो अगर यहाँ इनजस्टिस हो रहा है और हम आवाज़ नहीं बुलंद करें तो ये नाजायज़ी है। बाकी जो दूसरे केसेस आपने सवाल पूछा ना सर, उनमें सब में इंसाफ हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, शाहज़ैब के केस में आपको मैंने ही बताया, अभी बताया कि भाई वो अभी तक शाहरुख जतोई अभी अंदर है, स्टिल ही इज बिहाइंड द बार्स। और आपने फिर राव अनवार का बताया, राव अनवार भी जेल का इंतजार केस में नहीं इंतजार केस की पूरी टीम अंदर है। 4 ऐसे उसमें अंदर है, 17 रुकनी पूरी टीम पुलिस के अंदर है, सर राव इंतजार अनवार के केस में 13 लोग अंदर है। सर आप तीनों से मेरा एक सवाल है, ये जो तमाम केसेस आपने अपनी जगह बताया, ये देंगे राव अनवार वाला केस हो गया, ये सब अपने बेटीबंद भाइयों को पुलिस वाले बचाते हुए नजर आते हैं, जो कि छोटे तबके के अफसर होते हैं। जैसे राव अनवार वाले केस में किसी और ने गोलियां चलाई, सानिया सहवाल वाला केस हो गया, इंतजार केस हो गया। सानिया सहवाल में जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था उनको हाल में सिविल अवार्ड भी दिया था। तो सर ये तमाम आपके नज़दीक ऐसा होता है, इसलिए बहुत सारे आप मुश्ताक साहब सिविल सोसाइटी बाहर निकलती है, इंसाफ की उठाती है, बाद में ये होता है उनके घर वाले डरावे में आके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, माफ़ कर लेते हैं। तो ये तमाम मामला पे आप कैसे देखते हैं? देखें, तमाम जो पुलिस के हाई अप्स हैं वो इसलिए बचते हैं कि वो इन पर्सन इनकाउंटर नहीं करते। कोई गोली राव अनवार ने तो नहीं चलाई, अकॉर्डिंग टू CDR या लोकेशंस। वो वाहिद एक बदनसीब शख्स था मुल्क का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिसको उस कलम के तहत सज़ाए मौत दी गई। उसको मावराए अदालती शहीद है वो, उस फैसले की रूह के मुताबिक के जिसके ईमा पर, उस ईमा वाले सेक्शन पर ये सारे बेनिफिशरीज हैं जिनके आप बता रहे कि पुलिस के हायब्स को आज तक कोई ऐसी बड़ी तगड़ी सज़ा नहीं मिली कि जिसके ज़रिए। लेकिन शाहिद साहब की बात को मैं इंडोर्स भी करूँगा सेकंड भी, कि आज इस दुनिया में जो हम इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं, एक ग्लोबल विलेज है। सोशल मीडिया ने हर बंदे को शऊर बख्शा है। ये एंड्रॉयड फ़ोन, ये स्मार्टफोन्स, अब मुझे ज़रूरत नहीं किसी प्रेस के कार लेने हैंग करने की, हर बंदा रिपोर्टर बन चुका है। आपकी सेकंडों में वीडियो अगर कोई अच्छी है, मेरिट पर है, इनजस्टिस के खिलाफ है, इट गोज़ वायरल। तो ज़रूरत नहीं है, वाशिंगटन में बैठे लोग भी देख सकते हैं, आपको UAE में भी देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, UK में भी। तो यानी एक सेकंडों में आपकी वो आवाज़ पहुंच जाती है उन इदारों तक जो इंसानी हकूक़ के अलम बरदार है। तो हायब्स को इसलिए बेनिफिट मिलता है क्योंकि भाई पुलिस तो यही है, डिपार्टमेंट यही है, और पार्शल केसेस में जाके वो जुडिशल कमीशन बनता है। फिर हमने उनके भी चीज़ें देखी, अगर रिटायर्ड जस्टिस कोई अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है क्योंकि वो भी इस मुआशरे का हिस्सा होता है। लेकिन ये जो पब्लिक किराए है, ये जो सोशल मीडिया का पावर है, अगर इसको मुस्बत सिमत में लिया जाए तो ये रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। अब आप देखें, किसी के लिए भी आप कोई चीज़ रखें, अच्छे फेमस पेजेस भी हैं फेसबुक पर, वो आपको पुलिस को ज़रूरत नहीं जियो की या ARY की या KTN की हेडलाइन देकर वो नोटिस लें, उससे पहले नोटिस हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है। आप इन पोश इलाकों में जहाँ पर बैठें, कोई बर्गर बच्चा अगर वो वायलेशन करता है कानून की, किसी बड़े बाप का बेटा देखो विदिन आवर्स वो इसलिए गिरफ्तार होता है क्योंकि वो SSP इलाके का उस वडेरे को बोलता है, उस चौधरी को बोलता है, उस एक्स आर्मी ब्रिगेडियर को बोलता है जिसका बेटा होता है बदमाश, कि भाई हमें प्रेशर है सोशल मीडिया का। तो वो बिहाइंड द बार आपको नजर आता है, फिर वो SSPs उनके तस्वीर भी जारी करते हैं। तो इन फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर आप देखेंगे कि जितने आप बता रहे हायब्स, अगर कोई फेक एनकाउंटर में या कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहरा कोई SSP DIG, वो भी आपको इंशाल्लाह बिहाइंड द बार नजर आएगा। चलिए सर, ये मुताबिक करते हैं आप इस बात से? 100% सर।
کیونکہ آپ دیکھیں نا ہسٹری آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو جو میں نے آپ کو بتایا چیزیں اس میں قانون جو ہے نا وہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ سلو ضرور ہے. یہ بھی میں تھیبو صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے لیجسلیچر جو ہے نا وہ قانون نہیں بناتے ہیں اور پرانا قانون آج بھی موجود ہے. ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ جائیں اسمبلی میں اور قانون بنائیں. یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں اسمبلی میں جو ایم پی ایز کا کام ہوتا ہے ہو سکتا ہے عوام کو پبلک کو یہ نہیں پتہ ہو. اسمبلی میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا اور وہاں جا کے یہ جو ہے نا اپنی باتیں کرتے ہیں. کوئی چیز ہم جب آتا ہے کوئی کیا کرتا ہے لڑائی بھی کرتے اور ہیں. لیجسلیشن کا ان کو پوچھیں کہ بھائی لیجسلیشن کی اسپیلنگ بتاؤ وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. تو یہ ہمارے عوام بھی اس میں قصوروار ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح کے ووٹ دیتے ہیں اور ان کو لیجسلیشن کرنی چاہیے, قانون بنانے چاہیے. آج ہم 2021 میں ہیں, 2021 میں 1860 کا قانون کیسے چلے گا؟ تو یہی سسٹم جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا پیچھے لے کے جا رہا ہے اور اس وجہ سے انصاف تھوڑا سا سلو ہے مگر انصاف ملے گا. تو سر متفق کرتے ہیں آپ ان باتوں سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ جو میرے بھائی نے ریفرنسز دیے, سب سے پہلے تو آپ شاہ زیب قتل پہ آئے, اس کے ساتھ ٹوٹل ناانصافی, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلامی قانون کے تحت اس نے دیت دی, اس کو رہا ہونا چاہیے قانون کے مطابق. اس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں آپ کیسے لے گئے؟ آپ اس کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں نا. اس نے کون سی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیا بھائی؟ وہ ایک جج کا باعث جج تھے. میں آپ کے ٹیلی ویژن پہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ناانصافی کی کہ اس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لے گئے اور اس کے ساتھ یہ قانون کے تحت نہیں ہوا جو بھی کچھ ہوا. آج تک مجھے یہ بتائیں, دنیا کا کوئی بھی ایک ملک بتائیں جہاں پہ کرائم ریٹ زیرو ہے. کیا وہاں سوشل میڈیا کام کرتا ہے؟ نو, وہاں سوشل میڈیا الاؤ نہیں ہے بھائی. اس طرح سے پروٹیسٹ کرنا الاؤ نہیں ہے. دنیا کا آپ لے کے جو اسکینڈ لینڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ زیرو ریٹ ہے کرائم. نیوزی لینڈ کو پکڑ لیں, کیا وہاں سوشل میڈیا پہ کام ہوتا ہے؟ کیا وہاں پہ پبلک اٹھ کے کھڑے؟ نہیں, وہاں پہ آپ کے ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں. جس کا جو کام ہے وہ کرے, جو پولیس کا کام ہے وہ پولیس کرے, جو جوڈیشری کا کام ہے وہ جوڈیشری کرے, جو وکیل کا کام ہے وہ. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا فیشن ہے, کرتے رہے. اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ آج تک ایک بھی کام بتائے کہ جی ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ کیا, فیس بک پہ یہ کیا, ٹویٹر پہ؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ دنیا میں مجھے بتائے. یورپ میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو ایگزامپل لیتے ہیں نا, آپ نے اچھی بال بنائے ہوئے, میں آپ کو سیکھوں گا نا, میرے بال بکھرے ہوئے ہیں تو میں کہوں گی کروں گا, جب دیکھوں گا تو آپ کو فالو کروں گا نا. تو دنیا کو آپ کس کو فالو کریں گے؟ جو ڈیولپ کنٹریز ہے وہاں سوشل میڈیا چلتا ہے, وہاں پہ فیس بک پہ کام چلتا ہے, وہاں پہ پروٹیسٹ پہ کام چلتا ہے. وہاں تو پروٹیسٹ کرنا بھی گناہ ہے بھائی. وہاں پہ تو لیجسلیشن ہے, قانون سازی. یہ جب تک آپ امریکہ میں ابھی مجھے تو بات کرنے دینا, آپ پھر جو امریکہ میں ابھی آپ کو میری بات کریں نا. آپ امریکہ کو, امریکہ ورسٹ ہے, امریکہ آپ سے برا ہے. میں کہتا ہوں امریکہ آپ سے. اچھا اب امریکہ پہ آتے ہیں, امریکہ کا قانون دیکھیں. آپ نے امریکہ کا ریفرنس دیا, کالے کو مارا, کالا آیا, اس نے دنیا کے سپر ترین ملک کے اوپر حملہ کیا, سپر ترین ملک کا سپر ترین بادشاہ بن کر میں. کیا آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ کین یو ڈیئر اٹ؟ نو. آپ اس کو کریش کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جسٹس نہیں ہے, آپ کے پاس جوڈیشل سسٹم نہیں ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں؟ امریکہ کا صدر بن کر میں بند ہو گیا, آپ بند ہو سکتے ہیں؟ عمران خان کے اوپر حملہ ہو جائے, عمران خان بند ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ کو کریش کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جوڈیشل سسٹم نہیں ہے. جس کی ویکنیسز ہے اس کو آپ سیدھا کریں گے. دنیا کا کوئی بھی ایک ملک بتائیں 26 دن جلسہ کیا تھا جہاں پہ اس کا کوئی فرق پڑا؟ ایک کوئی بھی ایک ملک بتائیں جہاں پہ کرائم ریٹ زیرو. کیا وہاں پہ سوشل میڈیا چلتا ہے؟ نو. شاید سر نہیں, دیکھیں بات صحیح کہہ رہے ہیں کسی حد تک کہ وہاں سوشل میڈیا نہیں ہے مگر وہاں نہیں. ایک سیکنڈ, میں دونوں سے ڈسیگری کروں گا. ابھی سنے ایک دفعہ ابھی لائیو بیٹھے ہم یہ ریکارڈنگ کے دوران ٹویٹر ہٹ کریں, دنیا میں ٹرینڈ چلتے ہیں. گولی مہنگی ہوگی میڈیسن, اس پہ ٹرینڈ چلتا ہے, لاکھوں ٹویٹس ہوتے ہیں. اٹ از اے سوشل میڈیا وچ انفلوئنسز انٹائر ورلڈ. دوسری بات, ٹرمپ پر جو مقدمہ اس کے حامیوں پر ہوا, اٹ از اے سوشل میڈیا پریشر. پہلی دفعہ کیپٹل ہل پر جو اٹیک ہوا اس کو جو دنیا میں ڈسکس کیا گیا, مین اسٹریم میڈیا, CNN, BBC سب کو چھوڑ دیں, سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلنے سے وہ لوگ کٹھے ہوئے. ایک سیاہ فام جوڈیشل اس میں ریمانڈ میں, لاک اپ میں وہ اس کو قتل کیا گیا ٹارچر میں. تو وائل کرونا ویو جو پیک پر تھی اس وقت, 52 ریاستوں میں سے 41 ریاستوں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے. ایس او پیز کو
लात मार के, तो वो सोशल मीडिया कॉल थी। तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज को, या अब तो एक ट्रेंड चला है, उस दिन IG KPK से मिले, वो एक प्रेस रिलीज आई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशियल्स डेलीगेशन, यानी आपकी अगर कोई बात सुनता है सोशल मीडिया पे, शाहिद साहब को कोई फॉलो करता है, फैबो साहब की कोई ट्वीट से फर्क पड़ता है, तो वो सोशल मीडिया का बाअसर तरीन शख्स होगा उस टेरिटरी में जहां पर वो रहता है। तो इसके असर को, इसके प्रेशर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, न नजरअंदाज कर सकते। क्यों? जियो आपकी कोई चीज नहीं चलाता, मेन स्ट्रीम मीडिया, एक्सप्रेस, दुनिया TV या ARY क्यों नहीं चलाता? कुछ नहीं चलाता। इस गली में कुछ हो जाए, SHO से दोस्ती में क्राइम रिपोर्ट फाइल नहीं करे खबर, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे आएगी तो वो 1 मिनट में चलेगी ब्रेकिंग न्यूज। सर आखिर में आपके पास एक सवाल है, ये सिंध की और पूरे पाकिस्तानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जैसे आए दिन कुछ तरह तरह के मामला कत्ल के वाक़यात हैं, सर ये कैसे सही होंगे? शायद सर पहले आप देखें, ये जैसे इनको सजाएं मिलेंगी, इनके खिलाफ किराए होगी, इनको अभी अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे ना सर, हम कहेंगे सिस्टम को चलने दें, तो ये कल जैसे राव अनवर 400 पे पहुंच गया था ना, ये सक्कर पुलिस, जामशोर पुलिस, ये भी 400 क्रॉस कर लेगी और कुछ नहीं होगा। तो हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए इनजस्टिस के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए और फैमिलीज़ को आगे आना चाहिए कि फिर कोई दूसरा जो है ना, कोई इरफान जतोई ना हो जाए। सर आपने बताया फ्री में आपके इस तरह तो आपने रब्ता करा फैमिली ने आपसे? जी हाँ, फैमिली ने मुझसे पहले रब्ता भी किया था, उनके वालिद साहब ने, आज भी वो रास्ते में थे, अभी वो रास्ते में, अभी भी उन्होंने 1 घंटा पहले फ़ोन किया है कि हम आ रहे हैं और रास्ते में कल हमारी मीटिंग भी है और हम इंशाल्लाह उस केस को आगे लेके जाएंगे और हम कोशिश करेंगे, हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम पहले मरहले में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं और फिर दूसरे मरहले में हम जुडिशल इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हम गवर्नमेंट को भी कहें और चीफ जस्टिस सिंध और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिखें और फिर तीसरे मरहले में एक उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो भी हम चाहेंगे कि कोई रेपुटेड बंदा इन्वेस्टिगेशन करे और फिर वो केस चले। सर आप जी बिल्कुल, मैं शाहिद साहब को सलाम पेश करता हूँ कि न सिर्फ इरफान जतोई मामला, बल्कि अली शाह से लेकर जो बच्ची मासूम कंदकोट कश्मीर में विक्टिम बनी रहे, विक्टिम, उससे लेकर असद उमरानी तक जितने भी ये पुलिस के विक्टिम्स रहे या रेपिस्ट के जो इनोसेंट बच्चे विक्टिम रहे, उनको ये वॉलंटियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, इसका अजर तो अल्लाह ही दे सकता है। बाकी हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट शाहिद साहब के साथ हमेशा रही है और इन कामों में आगे बढ़ना चाहिए, उनको रोल मॉडल बनाएं कि जो शाहिद साहब जैसे लोग हैं इनको फॉलो करें। दीगर लायर्स, भाई पैसे तो 99 प्लेसेस से हमें आते हैं, साथियों को भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, सबको आते हैं, कोई तो ऐसा काम करो जिसमें आपका इनर सेटिस्फाइड हो। तो ये चीज़ें हैं, इस पे जो भी ये हुक्म हमारे लिए करेंगे हम हाजिर हैं और ये जिस सिमत में जाएंगे गैर मशरूत तौर पर हम इनको सपोर्ट करेंगे और करना चाहिए। ऐसे केसेस को देखें, प्रिवेंट एक तरीके से हो सकता है कि जब पुलिस डिपार्टमेंट, इस वक्त तो भाई IG खुद होम मिनिस्टर है, IG अगवा के बाद तो और एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, क्योंकि भाई जो कोर कमांड साहब ने रिपोर्ट दी उसमें इसको तो इतना पावरफुल बनाया गया कि ये तो अभी CM भी खुद ही कंसेंट ही नहीं लेते किसी से, ट्रांसफर पोस्टिंग हो या हटाना हो। तो IG साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाई इन केसेस को एक सूरत में आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि उन अफसरान जो इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व हैं मावरा अदालत कत्ल में, न सिर्फ इरफान जतोई बल्कि दीगर जो फहरिस्त है पूरी, उनको कभी भी फील्ड पोस्टिंग ना दे। अभी 32 SHOs की एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन साहब ने लिस्ट निकाली है कि जो बेज़ाब्तियों में मुलविस रहे, यानी फाइनेंशियल करप्शन में, कोई मर्डर नहीं किया उन्होंने, इनकाउंटर नहीं किया, उनके लिए कहा गया भाई कभी भी मेरे टेन्योर में जब तक मैं CC पे हूँ इनको फील्ड पोस्टिंग यानी SHO नहीं लगना। तो इस तरह के इकदाम लेंगे तो दूसरा उससे इबरत हासिल करेगा कि नहीं यार अगर मैं गलत करूंगा तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। सर आप हम जैसे जर्नलिस्ट को अपने पॉलिटिकल इशू से निकल जो सोशल इश्यूज हैं जैसे फादर केस दीगर से, इस पे शोज करने चाहिए आपके नजदीक? आपके ऊपर कितने केसेस हैं? एक भी नहीं गलत FIR करती है? ये इरफान के ऊपर क्यों इतने केसेस हैं? कुछ करते होंगे, लेट कोर्ट टू डिसाइड। ये मेरा काम नहीं है, मैं जज हूँ तो मेरा काम अपना जस्टिस है, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं जर्नलिस्ट है, मैं वकील हूँ तो मैं वकील, ये मेरा काम नहीं है। लेट कोर्ट, क्या रियासत से ऊपर है आप? नहीं, रियासत को काम करने का। आप क्यों कर रियासत को प्रेशराइज? मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट हूँ, मैं बिल्कुल भी प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगा, मैं दोनों भाइयों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेट कोर्ट टू डिसाइड, मर्डर हुआ है, गलत हुआ है, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। कल कोई मुझे भी मार देगा, मैं अगर बोलूंगा कि आप इस तरह से मार दें, नहीं। लेकिन कोर्ट किस लिए?
टेक कोर्ट टू डिसाइड। शाहिद साहब वकील है, बिल्कुल सही है, वकील जाए, और मैं रियली ग्रेटफुल हूँ, ये हम हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, और वो लीगल हेल्प कर रहे हो, तो मुझे देखें ना, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो लीगल हेल्प करें, सबकी लीगल हेल्प करें, बाकी रोड पे नहीं। चलिए थैंक यू सो मच। और इसका एक ही हल है, वो ये हल है कि आप अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन। सर थैंक यू सो मच फॉर सर सिंध में एजुकेशन नहीं है, हम सिंध की सोचें, मेरे बच्चे तो फिर भी पढ़ते हैं, सिंध और पाकिस्तान में एजुकेशन दे रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़िम मुझे दी यार, ज़्यादा